ایک دفعہ ایک چالاک اور دھوکے باز شخص نے کہیں سے ایک گدھا چوری کیا اور اسے فروخت کرنے کے لیے قریبی بازار لے گیا۔ بازار جانے سے پہلے اس نے گدھے کے منہ میں اشرفیاں ٹھونس کر کپڑے سے اچھی طرح بند کر دیا۔ بازار کی پرہجوم جگہ پر کھڑے ہو کر اس نے گدھے کے منہ سے کپڑا ہٹا دیا۔ جیسے ہی کپڑا ہٹا، گدھے کے منہ سے اشرفیاں نکل کر زمین پر گرنے لگی۔ سکوں کی جھنکار سن کر لوگ متوجہ ہو گئے اور حیران ہو کر پوچھنے لگے کہ گدھے کے منہ سے سکے اور وہ بھی سونے کے، یہ کیا ماجرا ہے؟ دھوکے باز شخص کہنے لگا، بھائیو یہ ایک عجیب و غریب گدھا ہے اور میں اس سے بہت ہی تنگ ہوں۔ میں جب بھی پریشان یا اداس ہوتا ہوں تو دن میں ایک بار اس کے منہ سے سونے کی اشرفیاں گرنے لگتی ہیں۔ اب تو میرے گھر میں اشرفیاں رکھنے کی جگہ بھی نہیں بچی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اسے کوئی ضرورت مند اور جانوروں سے پیار کرنے والا تاجر خرید لے۔ لوگوں نے اشرفیاں گرتی ہوئی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تھی اور باقی کا قصہ سن کر ہر کسی کی خواہش یہی تھی کہ یہ گدھا جتنے میں بھی مل جائے سستا ہی ہے۔ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر بولیاں لگاتے ہوئے آخر کار ایک بڑے تاجر نے حقیر رقم دے کر اسے خرید لیا۔ فروخت کرنے والے نے رقم اور زمین پر گرے ہوئے سکے سمیٹے اور گھر چلا گیا۔ جس تاجر نے گدھا خریدا تھا وہ فخر سے گردن اکڑائے ہوئے چل رہا تھا اور باقی سب بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے اس کے گھر تک پہنچ گئے۔ سارے لوگ مل کر اداس اور پریشان شکلیں بنا کر گدھے کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ لوگ گھنٹوں بیٹھ کر انتظار کرتے رہے اور بالآخر وہ سچ مچ کے پریشان ہو گئے۔ اس دوران گدھا جو کب سے بھوکا تھا اس نے خوب چارہ کھایا مگر ایک سکہ تک نہ گرایا۔ آخر کار وہاں سے کسی دانا کا گزر ہوا۔ اس نے بتایا کہ تمہارے ساتھ دھوکا ہو چکا ہے، اس سے پہلے کہ فروخت کرنے والا بھاگ جائے فوراً اس دھوکے باز کو پکڑ لو۔ وہ تاجر اور سب اکٹھے ہو کر جب اس دھوکے باز کے گھر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹا کر جب اس کے متعلق پوچھا تو اندر سے اس دھوکے باز کی بیوی نے کہا، وہ تو کسی کام سے دوسرے گاؤں گئے ہوئے ہیں، آپ باہر انتظار کریں، میں اپنا پالتو کتا بیچتی ہوں، یہ جا کر انہیں آپ کے متعلق بتائے گا اور انہیں ہر صورت اپنے ساتھ لے کر آئے گا۔ لوگ دلچسپی سے دیکھنے اور سوچنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کتا اپنے مالک کو گھر لائے۔ دراصل اس چالاک شخص نے جب دیکھا کہ تمام لوگ اس کے گھر کے باہر جمع ہیں تو اس نے اپنی بیوی کو کتے والی پٹی پرہائی، گھر میں پہلے سے بندھے ہوئے کتے کو آزاد کیا اور خود گھر کی پچھلی سمت سے چپکے سے نکل گیا۔ دور جا کر اس نے کتے کو پکڑ لیا اور اس کے ساتھ واپس گھر کی طرف چل دیا۔ تھوڑی دیر گزری تو لوگوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہی شخص جس نے گدھا فروخت کیا تھا اسی کتے کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اب سارے لوگ یہ بات بھول کر کے وہاں کیوں آئے ہیں کتے کے متعلق پوچھنے لگے کہ یہ تو بڑے ہی کام کا ہے، بتاؤ یہ کتنے کا ہے، اسے تو ہر صورت خریدنا ہوگا۔ اس دھوکے باز اور چالاک شخص نے پہلے تو انکار کیا لیکن بعد میں اچھے دام ملنے پر وہ کتا اسی ہجوم میں سے ایک دوسرے تاجر کو فروخت کر دیا۔ اب لوگ ٹولی کی شکل میں صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کتا گھر سے گئے ہوئے شخص کو کیسے واپس لے کر آتا ہے اس تاجر کے ساتھ چلتے گئے۔ تاجر نے گھر جا کر غلام کو کہا کہ تم ساتھ والے گاؤں چلے جاؤ تاکہ کتا تمہیں ڈھونڈ کر واپس لے آئے۔ غلام جیسے ہی دوسرے گاؤں پہنچا وہاں سے بھاگ نکلا اور کتا بھی کہیں دور چلا گیا جو واپس نہ آیا۔ جب غلام اور کتا دونوں واپس نہ آئے تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ ایک بار پھر ہمارے ساتھ دھوکا ہو گیا ہے۔ وہ دوبارہ اکٹھے ہو کر جب اسی دھوکے باز کے گھر گئے تو وہ ایک بار پھر گھر کے پچھلے خفیہ دروازے سے بھاگ نکلا اور اس کی بیوی کہنے لگی کہ وہ ساتھ والے گاؤں کسی کام سے گئے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ آج ہم اس کے گھر کے اندر بیٹھ کر اس کا انتظار کریں گے اور یوں دونوں تاجروں سمیت ارد گرد کے تمام لوگ اس کے گھر میں بیٹھ گئے۔ کافی دیر جب گزر گئی تو وہی دھوکے باز گھر میں داخل ہوا اور وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر چاپلوسی سے کام لیتے ہوئے ان کے سامنے جھک جھک کر آداب بجا لانے لگا اور بیوی سے پوچھنے لگا کہ میرے خاص مہمانوں کی تکریم میں تم نے کیا کیا؟ ان مہمانوں کو کچھ کھانے کے لیے دیا بھی یا بھوکا ہی بٹھائے رکھا؟ وہ لوگ دل ہی دل میں شرمندہ ہونے لگے کہ ہم جسے دھوکے باز سمجھ رہے ہیں وہ تو بڑا ہی صحیح اور مہمان نواز بندہ ہے۔ اس کی بیوی نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ان فضول اور فالتو لوگوں کو کون مہمان بناتا ہے؟ میں نے تو انہیں پانی تک نہیں پوچھا۔ یہ سن کر وہ شخص غصے میں پاگل ہو گیا اور جیب میں سے ایک خنجر نکال کر بیوی کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ فوراً لہو بہہ نکلا اور اس کی بیوی لہرا کر نیچے فرش پر گر پڑی۔ وہاں بیٹھے ہوئے لوگ اسے برا بھلا کہنے لگے کہ ہمارے پیسوں کو تو رہنے دو لیکن ہمارے لیے اپنی بیوی کو قتل کرنا کہاں کی دانش مندی ہے۔ وہ چالاک اور دھوکے باز کہنے لگا، آپ لوگ فکر نہ کرو، یہ ہمارا روزانہ کا کام ہے، میں اسے غصے میں آ کر قتل کر دیتا ہوں تو دوبارہ اس سینگ سے زندہ بھی کر دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دیوار پر ٹنگے ہوئے کسی بڑے جانور کے سینگ کی طرف اشارہ کیا، پھر وہ سینگ اتارا اور مری ہوئی بیوی کے پاس بیٹھ کر سینگ کو منہ میں دبا کر سپیروں کی طرح جھوم جھوم کر پھونک مار کر بجانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہی مقتولہ جو کچھ دیر پہلے سب کے سامنے خنجر کے وار سے ہلاک ہو چکی تھی
अपने जख्म पर हाथ रखे हुए उठ खड़ी हुई। तमाम लोग परेशान हो गए और एक बार फिर वो सब ये बात भूल करके यहाँ क्यों आए हैं, उस सींग को खरीदने के दर पे हो गए। धोखेबाज ने बोली बढ़ाने की खातिर ये कहना शुरू कर दिया कि ये तिलिस्माती सींग पूरी दुनिया में एक ही है जो सिर्फ मेरे पास है। मैं इसे किसी भी कीमत पर फरोख्त नहीं करूंगा। करते करते एक बड़े ताजर ने सबसे ज्यादा रकम अदा करके वो सींग खरीद लिया और सींग खरीद कर वो लोग अपने अपने घरों को चले गए। जिसने सींग खरीदा था कहने लगा, मैं जो अपनी बीवी की चख चख से तंग हूँ, आज अगर उसने लड़ाई की तो मार दूंगा और रात सुकून से गुजार कर सुबह सींग की मदद से जिंदा कर लूंगा। लेकिन दर हकीकत उस धोखेबाज ने जब अपने घर के बाहर लोगों को इकट्ठा दोबारा देखा था तो फौरन मंसूबा बनाकर अपनी बीवी को शामिल कर लिया था। लाल रंग को एक थैली में डालकर बीवी के कपड़ों में छुपा दिया था। फिर एक खंजर लिया जिसके दस्ते में खुफिया खाना और एक बटन था जिसको दबाने से खंजर का पुल अपने दस्ते में गायब हो जाता था, और एक पुराना बेकार सींग लेकर दीवार पर टांग दिया और खुद घर के खुफिया रास्ते से निकलकर थोड़ी देर रोपोश रहकर वापस आ गया और फिर बीवी को जिंदा करने का ड्रामा रचाकर बेकार सींग फरोख्त कर दिया। जिसने सींग खरीदा था जैसे ही घर पहुंचा उसकी बीवी ने हस्बे मामूल लड़ाई शुरू कर दी। उसने बेफिक्र होकर खंजर निकाला और बीवी के पेट में गोम दिया। खून निकला, वो तड़पी और ठंडी हो गई। उसने उसे उठाकर कमरे में लटका दिया और पूरी रात ऐसे ही रहने दिया। सुबह उठकर उसने सींग को मुख्तलिफ तरीकों से बजाया मगर वो तो मर चुकी थी। धीरे धीरे उसे अपनी बेवकूफ़ी का एहसास होने लगा। वो पछतावे के एहसास के साथ घर से निकला तो बाहर लोग उसके मुंतजिर थे कि पता करें कि रात क्या बीती और सींग ने क्या कमाल दिखाया। वो आदमी दुख और शर्मिंदगी को छुपाना चाहता था मगर कुछ लोगों ने जब इसरार किया तो असल बात उगवा ही ली। अब की बार उन्होंने पक्का इरादा कर लिया कि इस नौसरबाज की किसी बात में नहीं आना और उसको देखते ही काबू करके एक बोरी में बंद करके समुद्र में फेंक देना है। सब ने इस बात पर इत्फाक किया। एक बार फिर वो लोग इकट्ठे होकर उस धोखेबाज के घर पहुंचे और अंदर जाकर उसे काबू कर लिया। बड़ी सी बोरी में डालकर समुद्र की तरफ चल दिए। समुद्र वहां से काफी दूर था। बोरी में बंद धोखेबाज शख्स को बारी बारी उठाते हुए वो सब लोग थक गए। समुद्र से निसफ फासले पर पहुंचकर उन्होंने कहा कि थोड़ी देर सुस्ता लेते हैं, उसके बाद आराम से उसे पानी में फेंक देंगे। वो लोग थके हुए थे इसलिए जैसे ही आराम करने के लिए रुके तो उन्हें नींद ने आ लिया और वो बेफिक्र होकर सो गए। बोरी में बंद शख्स ने भूख और प्यास से बेहाल होकर चीखना शुरू कर दिया मगर वो तमाम लोग तो हवाबे खरगोश के मजे ले रहे थे। इसी इसना में वहां से एक चरवाहे का गुजर हुआ। उसने देखा कि लोगों का जमे गफीर आरा तिरछा होकर सो रहा है और एक तरफ पड़ी बोरी से चीखने चलाने की आवाजें आ रही हैं। उसने भेड़ बकरियों को एक तरफ खड़ा किया और आगे बढ़कर जब बोरी खोली तो उसने देखा कि उसके अंदर तो कोई शख्स बंद है। चरवाहे ने पूछा, ए शख्स तू कौन है? ये इर्द गिर्द सोए हुए लोग कौन हैं और तुझे बोरी में क्यों बंद किया हुआ है? ये माजरा क्या है? धोखेबाज ने कहा, सुनो, ये तमाम लोग मेरे खानदान के हैं। ये मेरी शादी समुंदर पार एक शहजादी से जबरदस्ती कराना चाहते हैं मगर मुझे मालो दौलत की जरा भी हवस नहीं। मैं तो अपनी चचाजाद लड़की से मोहब्बत करता हूँ। चरवाहा उसकी बातें सुनकर बड़ा ही मुतासर हुआ और कहने लगा, बताओ क्या मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ? धोखेबाज कहने लगा, हाँ क्यों नहीं, तुम मेरी जगह इस बोरी में आ जाओ और जब शहजादी के सामने बंद बोरी खुलेगी तो फिर उसका तुमसे शादी करने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। चरवाहा यह सुनकर खुश हो गया और हंसी खुशी उस धोखेबाज की जगह बोरी में बंद होकर बैठ गया। धोखेबाज ने वहां से चरवाहे की भेड़ बकरियों को साथ लिया और वापस अपने घर आ गया। वो लोग जब नींद से बेदार हुए तो उन्होंने बोरी को उठाया और चलते चलते आखिरकार समुद्र में फेंक दिया और मुतमईन होकर अपने अपने घरों को लौट आए। अगले दिन उन्होंने देखा कि धोखेबाज शख्स के घर के बाहर 300-400 की तादाद में भेड़ बकरियां बंधी हुई हैं। वो बड़े हैरान होकर जब वहां गए तो देखा कि जिसको समुद्र में फेंक कर आए थे वो तो घर में बैठा अपनी बीवी से गप्पे लड़ा रहा है। उन्होंने ताज्जुब से पूछा कि हमने तो तुम्हें कल समुद्र में फेंका था और आज तुम सही सलामत अपने घर में हो और बाहर भेड़ बकरियों का रेवड़ भी है। धोखेबाज शख्स कहने लगा, जब तुम लोगों ने मुझे समुद्र में फेंका तो वहां से एक जल पड़ी नमूदार हुई और वो मुझे अपने साथ जेरे समुद्र बने घर में ले गई। वहां हीरे जवाहरात, मोतियों से बने हुए बेशुमार महल और हजारों की तादाद में माल मवेशी थे। जल परी ने मुझे मेहमानों की तरह रखा और मेरी खूब खातिर मदारत की। वो मुझसे शादी करना चाहती थी और वहां का हाकिम बनाना चाहती थी मगर जब मैंने कहा कि मेरी पहले से ही एक बीवी है और मैं अपने घर जाना चाहता हूँ तो उसने कहा कोई बात नहीं और अपनी तरफ से भेड़ बकरियों का तोहफा देकर कहने लगी कि अगर तुम्हारे इलाके में कोई ऐसा हुआ जो यहाँ की जल परियों से शादी करके यहाँ ऐश की जिंदगी गुजारना चाहता है तो उसे यहाँ ले आना। ये बात सुनने की देर थी कि वहां आए हुए तमाम बूढ़े और जवान कहने लगे, हम वहां जाना चाहते हैं और वहां जाकर हाकिम बनना चाहते हैं।
उस धोखेबाज शख्स ने कहा कि तुम सिर्फ चंद अफराद हो। अगर इस कस्बे के तमाम लोग भी वहां चले जाएं तो फिर भी कम हैं। उन्होंने कहा कि हम कस्बे के हर शख्स को अपने साथ लेके जाने पर राजी कर लेंगे। धोखेबाज शख्स ने कहा ठीक है, कल सुबह के वक्त समुद्र के किनारे हर शख्स अपने लिए एक बोरी और एक रस्सी लेकर पहुंच जाए और वहां पहुंचकर हर शख्स एक दूसरे को बोरी में बंद करने में मदद करे। अगले रोज सुबह के वक्त धोखेबाज ने सबको बोरी में बंद किया और अपनी बीवी की मदद से तमाम बोरियों को समुद्र में फेंक दिया। और इसके बाद वो बेवकूफों के कस्बे का तन तनहा मालिक बन गया।